राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राग टोडी महला पंजवा घर दूजा दो पदे। सत गुर आयो शरण तुहारी, सत गुर आयो शरण तुहारी। ये बाणी हजूर पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी है। सारे कर्मां तो बचन वास्ते सानू एक बहुत ही सौखा रस्ता दस रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी असी कर्म करते हैं। कर्मां दा देश है। बड़े चंगे माड़े कर्म हुंदे ने। चंगियां दा फल जिहड़ा आ कुछ सुख मिल जाते हैं, माड़ियां दे जिहड़े आ दुख मिल जाते हैं। लेकिन हजूर दे जो वचन सी कि ना चंगियां कर्मां करके असी कभी इत्थों छुट सकते हैं और ना माड़ियां कर्मां करके। सिर्फ कुछ सुख, कोई राज भाग मिल गया, कोई दुख मिल गए, बस इहो ही चक्कर जिहड़ा है काल ने इस तरह का चलाया है। इसलिए संतां ने स्वर्ग नरक उन्होंने दोनों ही उन्होंने कहा कि दोनों ही असी जिहड़े आ नहीं मंगते। वो सिर्फ सतगुरां दे चरणों की शरण मंगते हैं, उन्होंने चरणों की धूड़ मंगते हैं, इस तो इलावा होर कुछ नहीं। इन्हें चंगिया माड़िया कर्मां तो बचन का एको ही रस्ता है, वो की है सतगुरां दी शरण। क्योंकि उन्होंने वचन फरमाए ने कि शरण में आ जा लेहू संभाल। जदों असीं उन्हां दी शरण च आ जाने तो शरण दे विच आके जदों उस परमात्मा दे नाल ही असीं मिल गए, जदों उहदे नाल एकमिक हो गए, फिर उहदा लेखा कौन लेगा? लेखा तो हमेशा माड़े दा ही लिया जाता है, तगड़े नूं कौन पुछदा है? जदों असीं उस परमात्मा परमेश्वर हरि दे नाल एकमिक हो जावांगे, फिर उहदे तो उपर कोई लेखा पुछण वाला है ही कोई नहीं। जदों तक असीं उस तो थल्ले हैं उदों तक ही ये लेखे च पए हैं। इस करके उन्होंने जो रस्ता सानू दसिया वो बहुत ही वधिया एक सौखा रस्ता है। लेकिन सौखा किहदे वास्ते आ कि जिहड़ा अपना सारे बल हार के सतगुरां दे सपुरद हो गया, अपने आप नूं उन्हां दे सपुरद कर दिता, कोई भी किसी तरह का भी बल अपने कोल नहीं रखिया, वो तो उहदी शरण च हो गया। पर यह गल कहनी जिन्नी सौखी है, करनी बड़ी औखी है। क्योंकि इस मन माया के देश के विच सानू मन लगा है। ये मन कोई छोटी जी ताकत है, ये ब्रह्म की अंश है। ये मन किते मनदा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जिहड़े सी इत्थे इन्हां हज़ारां वर्ष तप किया, पर मन उन्हां दे भी आखे नहीं लगा। इस करके औखा तो बहुत है। पर जदों असी कोई भी काम करते हैं, जिस तरह संसारी काम ही कोई करते हैं, तो बई सौखा तो कोई भी नहीं होंदा। सतगुरां ने वचन फरमाए कि बई जे माया भी कोई इकट्ठी करता है तो मर के ही करता है। जे कोई मोह भी पालदा है, धीआं पुत्रां दा बच्चों का मोह ही हुंदा है, तो कहते कि जो भी कोई पालदा है तो मर के ही पालदा है। सारियां चीज़ां एक साइड ते कर दिंदे हैं, किसी की परवाह नहीं करते, उहदे विच लिपटे जाते हैं। वो भी कोई सौखा नहीं है। तो जे ये काम हो सकते हैं तो फरमाउंदे ने कि बई फिर सतगुरां दे पासे भी असीं चल सकते हैं। वो आप साडे वास्ते इस संसार दे विच ये पंज तत्त दा चोला लैके आए और सानू उन्होंने करके दिखाया सब कुछ। इत्थे आके जन्म लिया, इत्थे आके विआह शादियां कीतियां, कारोबार कीते, धीआं पुत्तर नूं जन्म दिता, लेकिन सब कुछ करदियां कराउंदियां भी फिर भी निराले दे निराले रहे। क्योंकि उन्होंने रहनी फरमाई है बाणी दे विच, उन्होंने कहा कि जैसे जन्मे कमल निरालम मुर्गाई निशाने।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਰੋੜ ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਮਨ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਐਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੋਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੋਂ ਬਦ ਬਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਤਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਭਾਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਇਹਨੇ ਲੱਦੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਏਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਉਮੈ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਕਾਦੀ? ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਅਮੀਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਆ ਜਾ ਲਿਹੂ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
सब सारी उम्र सब कुछ करदियां कराउंदियां मन जिहड़ा आ ये थल्ले नहीं आउण दिंदा ते शरण दे विच ना आउण करके जीवन जिहड़ा है एवें ही चला जाता है। इसलिए शरण दे विच अपने आप नूं लियाउणा बहुत ही जरूरी है। हाँ जी सत गुर आयो शरण तुहारी। हुण शरणा होर भी बहुत ने दुनिया दे विच, कोई किसी दी शरण च जांदा है, कोई किसी दी शरण च जांदा है, पर उन्होंने की फरमाया कि सतगुरु आयो शरण तुहारी, क्योंकि बहुत मान तान ने जितों जितों तक साडी बुद्धि काम करती है, जितों तक साडी नज़र जाती है, उतों उतों तक सानू दुनिया दे विच बहुत कुछ वड्डा लगता है। सतगुर किनू वड्डा लगेगा? सतगुर तो एक सिख नूं ही वड्डा लगेगा। पिछले इतिहास दे विच जिहड़े भी संत महात्मा आए कि उदों होर दुनिया नहीं सी। गुरु नानक साहब जी दे सिख जिन्होंने वो भाव आ गया, भरोसा आया, उन्होंने फरमाया कि आप नारायण कलाधार जग माहे परवरे। वो कहते कि वो नारायण बंदा बन के धरती ते आ गया, वो आप ही विच रहा। लेकिन जिन्हों का वो भाव नहीं सी, उन्होंने उन्होंने भूतना कराई है, क्या उन्होंने धक्के मारे, जेलों च डकिया, चक्कियां पसवाइया उन्होंने को। उन्हों का भाव उन्होंने नाल सी, जिन्होंने वो सतगुरु वाला भाव आ गया, जिन्हों का वो भरोसा बन गया, उन्होंने फरमाया कि आप नारायण, कि वो आप ही भगवान जिहड़ा है साडे वास्ते, सानू इथों कड्ढण वास्ते इत्थे धरती ते बंदा बन के आ गया है। इसलिए शरण जिहड़ी है इहदे विच भी जिहड़ा मेन चीज़ है कि असी माया की शरण दे विच, धीआं पुत्रां दी शरण दे विच, असी संसार की शरण विच, असी तगड़ियां दी शरण दे विच रहिंदे हां। पर तगड़ा जिहड़ा है जां सब तो उपर उस एक सतगुरु ही परमेश्वर ही, उस तो उपर होई होर कोई नहीं है। कि गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। जिहदा इन्ना भरोसा बन जाता है, वही उस दरगाह ते प्रवान होंदा है। काम उहदे ही हुंदे आ, बेनतियां उहदियां ही सुनिया जांदियां। जिहदे मन दे विच जे भरोसा ही नहीं बनया, उहदी बेनती नहीं उत्थों तक पहुँचती। हाँ जी मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। जो सतगुरु दया कृपा करते हैं, फिर इन्ना भरोसा बन जाता है। उन्होंने फरमाया कि मिले सुख नाम हर शोभा। कहते कि शरण दे विच ते आ गए, तो शरण दे विच आके सतगुरु जी मैं कोई होर कोई किसी तरह की कोई आस लैके नहीं आया। क्योंकि कई बार असी शरण ये भी इस करके भी कबूलते हैं। जिस तरह पुराने राजे जिहड़े सी, जदों लड़ाइयां होंदियां सी, एक राजा हार जाता सी, तो अपनी जान बचाउण वास्ते कि दूसरे राजे की शरण च चला जाता सी, अपने हथियार सुट के कहना कि मैनूं बख्श दो, कोई ना कोई संसारी मंग किसी तरह की रख लैनी। पर सतगुर की फरमाउंदे ने कि मैं शरण दे विच कोई संसारी चीज़ां मंगण नहीं आया। कहंदे मिले सुख नाम हर शोभा। कहंदे कि वो जिस नाम दे विच ही सच्चा सुख है, सच्ची शोभा उस नाम दे नाल ही है। नहीं तो बड़े बड़े वड्डे इत्थे राजे महाराजे होए जिन्होंने अज कोई पुछदा नहीं है। शुभ कर्म कट्टे हुए, राज भाग भोगया, फिर अपने कर्मां दे करके नरकां दे विच चले गए। बाणी दे विच सारे प्रमाण ने। कृष्ण जी ने भी कहा, उन्होंने कहने लगे कि आ जिहड़े कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, ये किसी टाइम ते बकुंठां दे वासी रहे हैं। बकुंठ किहनूं कहंदे ने? स्वर्गां नूं। कहने लगे कदी बकुंठां दे वासी रहे हैं, किसी टाइम ते बकुंठां स्वर्गां दे वासी अज वो कीड़े मकोड़े बने ने बई काहदे नाल? क्योंकि जिस तरह असीं कोई सेविंग करते हैं, असीं कोई किसी तरह का धन इकट्ठा करते हैं, जदों तक साडे कोल हुंदा उदों तक असीं ऐश प्रस्ती जो मर्जी जिथे मर्जी खर्ची। लेकिन जदों खत्म हो गया, फिर वो बंदा रोटी रोटी का एक एक पाई पाई का मुहताज हो जाता है। इस तरह ही असली धन जिहड़ा है, उन्होंने फरमाया मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। कि सतगुरु जी कृपा करो, मैनू अपना सच्चा नाम बख्श दो। मैं शरण दे विच होर किसी गल करके नहीं आया, कोई संसारी किसी डर तो भज के नहीं आया।
ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤਗੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਸੰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਤਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪਾਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਦਿਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसे फिर खुदा खुदा। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ।
नहीं तो ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋਂ ਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਬਈ ਭਰੋਸਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜਾ ਰਹੀ ਦੀਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਣਗੇ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ। ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬੁੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ, 12 13 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਮਨ ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ स्वामी ने फरमाया, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख ईसाई जैन गुर भगती पूरे बिना कोई ना पावे चैन। कहते किसी नूं भी चैन नहीं है। हाँ जो चाहता है चैन, तो फिर जो गुर भगती पूरी होएगी तो भगती का नाम ही की है, बस अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जे चाहता है कि ये बहार आवे तो फिर इनू चाहिए अपने आप को, जिस तरह एक दाना बीज जिहड़ा मिट्टी दे विच अपनी हस्ती नूं गवा लैंदा है तो फिर वो अगे वधदा है तो एक दाने दे कई दाने बन जाते हैं। इसलिए फरमाया है कि सतगुरु जी मेरा होर कोई ठिकाना नहीं हैगा तुहाडे चरणों तो इलावा, बस किरपा करो, दया करो,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਸੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਏ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਬਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੇ ਛੁੱਟੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀਏ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ, ਪਰ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੋ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਫੜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ, ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਉਂਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਲੱਕੜ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਏ ਪਏ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀਏ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖੇ ਛੋਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖੇ ਛੂਟੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਵਾਰੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਭਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਏਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 60-62 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਜ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ
ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਧਨੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਰਾਤ ਜੇ ਸਾਹ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 60-65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ 60-62 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਜੀਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਏ, ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੋਗ ਹੀ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕਾਹਦਾ ਲਓਗੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੋਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਿਉਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਸੈਨਿਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਬੂਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਬੂਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੌੜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਮਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਕਦਮ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਐ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਥ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੇ ਛੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖੇ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੈ ਅਵਾਰੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੈਹੋ ਵਾਰੀ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ जीव की कहूँ क्या कहूँ, लाखे लाख तारे लाख करोड़, कई करोड़ों का तुसीं आधार किया है तो बई मैं लेखिया नाल तो नहीं छुटना। हुण तुसीं बख्शिंद कहते हैं, सद बख्शिंद सदा मेहरबान। सदा मेहरबान मतलब ये सतगुर ही हो सकते हैं। मेहरबान दुनिया ते कई बारी कई मेहरबानियां करते हैं, पर मेहरबानी कदी कर दी फिर उन्ना ही कर लिया। जे थोड़ा जिहा सुख दे दिता उदों वध फिर दुख दे दिते, ये कदी मेहरबानी हो। एक सतगुर ही कहते एक औगण मेरा बाबुल तके देवे देश निकाला, लख औगण मेरा सतगुर तके फिर भी करदा टाला। कोई एक औगण हो जाए तो घर दे छड्ड दिंदे ने, रिश्तेदार छड्ड दिंदे ने, भैन भरा छड्ड दिंदे ने। एक सतगुर ही ऐसा मेहरबान है कि लखां औगण करते हैं, कोई वचन उन्होंने मन्निया नहीं जाता, उन्होंने मर्यादा च नहीं रहा जाता, पर फिर भी जदों भी असीं पुकार करते हैं उदों ही साडी सुनते हैं, उदों ही बांह फड़ लेंदे ने। इस करके उन्होंने कहा कि सदा मेहरबान कि तुसीं तो सदा ही मेहरबान रहिंदे हो, तुसीं साडे लेखे नहीं वेखोगे। क्योंकि जो तुहाडे सामने जिस तरह माँ के सामने कहते या पिता के सामने कोई बच्चा तड़फदा होवे ते ओह की तरस आउंदा है। एक संसारी नाते दे विच इन्नी वो जिहड़ी हैगी ते गुरु दा ते उहदे नालों पता नहीं हज़ारां के लखां गुणा वध उन्हां दा साडा प्यार है। इस नात्यां दे विच फिर भी कुछ ना कुछ अज कलयुग चल रहा, कई कुछ हो सकता है, पर वो जिहड़ा है वो सदा सदा ही मेहरबान है। चाहे सतयुग सी, त्रेता सी, भावें द्वापर सी, चाहे कलयुग है, उहदी गुरु की शोभा हुई है कि वह सदा ही स्थिर है, साडे वांग चलायमान नहीं हैगा। इसलिए स्वामी जी ने फरमाया है कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगाद चुकाए। कहते सतगुरां दी शरण दे विच आ जाए, सतगुरां दी शरण च आ जाएगा तो कर्मां दी जुगाद जिहड़ी भुगत जाएगी, कोई भी समा होवेगा। हाँ जी, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। वो ऐसा मेहरबान है कि सबना ही सबनों ਉਹਦਾ जो भी ਉਹਨੂੰ चीज़ चाहिए ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ जो भी खाना पीना है, चाहे इस तरह बाणी बनाया ना बचन कि पत्थरां विच कीड़े पाल लिया, चाहे कोई जंगलों के विच, कोई पहाड़ों के विच, कोई पानी के विच, किड्डियां किड्डियां वड्डियां जिहड़ियां मच्छियां वेल मच्छियां ने, पता नहीं किन्ना। असी एक बंदे का छोटा जिहा पेट है, इनू भोजन की चिंता रहिंदी अपनी कि पता नहीं मैनू मिलना है कि नहीं मिलना।
ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲੈ ਇਹ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਉਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਾਖ ਲੈ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਬਾਹਰ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਏ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਚਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰਾਖ ਲਿਓ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦੋ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੇ ਛੋਟੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ ਰਾਧਾ।